نود تعلم تعليم الإفادة والاستفادة والنفع والاندفاع بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى رجع المفسرين والمحدثين الفقهاء والعاملين وأهل طاعتك أجمعين. سبحان الله الحبيب عبد الله بن الحداد وعلى الرحمن محمد بن هادي السقاف وعبد الله بن مرشاد والحبيب حسن بن عبد الله سالم بن عبد الله سعد الحبيب إبراهيم السقاف. ثم إلى محمد السقاف وعبد القادر السقاف. ثم إلى زلوير الرحمن بن الحداد عند الشام الرحمن المغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التعبيل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال رضي الله عنه ضاع علينا الصدق لا صدقنا في طلب العلم النافع ولا صدقنا الوجه في الأعمال الصالحة كما قال قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا فلا تطلبن الصدق من أهل ذي الزمان. قصرت همة أهل الزمان في الخير لو قلت لواحد لما فوت المدرس الفلاني أو الجماعة أو غير ذلك من القرب قال معذور وتعلل متعللات باردة. والشعراني قال لو قلت لواحد ما لك فوت الجماعة فقال لك معذور فقل له إن محل الجماعة فيه 1000 دينار هي لك إن سرت فإن سار فهو منافق بنص الشارع وإن لم يذهب لها فهو معذور حقيقة. قال سيدي محمد وهذا المثل على قدرهم وهذا المثل على قدر الهمة الشعراني لأن عنده فوات الجماعة حسرة كبيرة لأن الجماعة من عمل الآخرة وفواتها أعظم من فوات الدنيا. كان الأولون إذا فاتت بعضهم الجماعة يعزونه 7 أيام وإذا فتحت تكبيرة الإحرام يعزونه 3 أيام. وأما أهل وقتنا لو قلت لأحدهم ستجد هناك 10 ريال بل ريال واحد لا سعى لذلك. وأما الألف دينار فسيخرج له ولو كان محمولا على الأعناق. ما هذا إلا لعدم الدنيا في القلوب. كان السابقون يجدونه على فوات الخير لوعة وحسرة شديدة حتى يمرض ويعاد. وأما أهل زماننا لو فاته من الخير شيء لم يتحسر تحسرا حقيقيا مثل الفوات ما بيده من الدنيا. وقد عظم المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن الخير فقال في الذي فوت صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله. وأهل الزمان لو فات على بعضهم بشيء من الدنيا أو قيل له سرق من مالك كذا لقام وقعد واحمر واسود. وإن تكلم في عرضه إنسان اغتاظ غيظا عظيما. فصاحب الجاه أعظم من محب المال. قال غوث البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد فلا تطلبن الجاه يا صاح إنه شهي وفيه سم من حيث لا تدري. ولو قيل لواحد من طلبة العلم ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warda. Dikatakan kita sudah kehilangan kejujuran. Kita ini sudah kehilangan daripada kejujuran. Kita ini enggak jujur di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga enggak jujur di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Kita serba enggak jujur. Ibadah kita dusta. Ibadah yang seharusnya untuk Allah ternyata untuk manusia. Kita menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, untuk Nabi, untuk meneruskan perjuangan Nabi, ternyata kita menuntut ilmu untuk supaya dikenal sebagai orang alim,
supaya kita bisa mendapatkan dunia, supaya kita bisa mendapatkan kedudukan di mata manusia. Kita nggak jujur dalam menuntut ilmu katanya. Kita nggak jujur di dalam beribadah kepada Allah, beramal saleh. Sebagaimana perkataan daripada Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Madhas sidik wa ahlas sidik." Telah berlalu itu kejujuran. Wa ahlas sidik, dan orang yang jujur juga sudah berlalu. Ya saat qad madau. Saat sudah berlalu. Artinya apa? Masih nggak ada sudah. Fala tatlubu as-sidik min ahladis zaman. Jangan kamu meminta atau mencari, menuntut orang yang jujur di zaman sekarang ini. Ini zamannya Habibullah Haddad ini. Ya, di zamannya Habibullah Haddad sudah mengatakan tidak ada orang yang jujur. Ada yang mengatakan enggak. Ini bukan di zamannya Habibullah Haddad. Cuman Habibullah Haddad mengatakan di zaman kita kejujuran hampir sudah nggak ada. Yang beramal soleh nggak jujur, yang menuntut ilmu nggak jujur, apalagi yang lainnya. Gausurat himma ahli zaman. Sekarang semangat penduduk zaman sekarang ini sudah mulai melemah fil khair, di dalam kebaikan. Mereka nggak semangat di dalam urusan kebaikan, urusan taat, urusan pahala. Laugul tuli wahid, seandainya kamu seandainya kamu tanya kepada salah satu di antara mereka, lima fawatal madrasul fulani, kenapa kok kamu tinggalkan itu madras, pengajian, pelajaran atau ya kajian, kenapa kamu meninggalkan itu madras, pengajian itu? Awil jamaah, seandainya kamu tanya, kenapa kamu kok tidak hadir salat berjamaah? Au ghairi dzalik minal ghurab, atau selain daripada salat berjamaah ataupun pengajian yang lainnya daripada urusan agama, kenapa kamu tinggalkan? Qal ma'dzur, maka dia akan mengatakan, iya, aku ada halangan. Wa ta'allala bi ta'allul baridah, dan dia mencari alasan dengan alasan yang tidak masuk akal, kadang-kadang dibuat-buat alasannya. Padahal ya sebetulnya nggak ada semuanya itu. Mampu dia untuk melakukan salat berjamaah, mampu dia untuk menghadiri pengajian, menghadiri madras, tapi dia mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Wa Sya'rani, ini kalau kita lihat pendapat Imam Sya'rani, dia pernah mengatakan, dia berkata, laugultu li wahid, seandainya kamu berkata kepada seorang, laugulta ya kalau bahasa Hadramut biasanya buat gitu. Laugul tali wahid, seandainya kamu mengatakan kepada seorang, malak fawatal jamaah, kenapa kamu ini menghilangkan salat berjamaah, meninggalkan salat berjamaah? Faqala laka ma'dzur, ya maka dia akan berkata kepada kamu, aku ada halangan, nggak bisa hadir. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, coba, inna mahal jamaah fihi 1000 dinar. Hei, kamu tidak tahu, kamu tidak salat berjamaah. Oh, saya tidak bisa, ada urusan. Seandainya dia punya udzur, mengatakan ada udzur, coba katakan kepada dia, hei, kamu tidak tahu di salat berjamaah saat ini lagi dibagikan uang 1000 dinar. Atau kalau uang kita dibagikan lagi dibagikan uang 100.000. Kira-kira ada nggak alasan bagi dia untuk mengatakan saya ada halangan atau saya ada urusan? Dibagikan 100.000 di waktu salat berjamaah. Insirta fagila lahu inna mahal jamaah fi 1000 dinar hiya laka insirta. Itu akan menjadi milik kamu kalau kamu berangkat. Kamu kalau berangkat ke salat jamaah, kamu akan mendapatkan itu uang. Maka fa insaro, maka jika dia berangkat padahal sebelumnya mengatakan ma'dzur, padahal sebelumnya dia mengatakan ada halangan, ternyata berangkat setelah mendengarkan ada uang dibagikan di sana. Atau tadi itu seperti Ustaz Umar mengatakan ada hamburger yang mau dibagikan ya. Ternyata datang semuanya seandainya, yang asalnya nggak ada yang datang seandainya. Maka apa? Fa in sarafa wa munafiq binassi syari'. Kalau seandainya dia berangkat setelah mendengarkan ada imbalan ya, urusan dunia, dibagikan uang, maka ketahuilah dia adalah orang yang munafik binassi syari', dengan nas daripada syariat. Ini perkataan dari siapa? Imam Sya'rani. Wa illam yadhhab lah. Kalau sudah kamu katakan bahwa di sana dibagikan uang banyak, ternyata dia tetap mengatakan saya ma'dzur, saya ada halangan, nggak bisa saya. Lu dibagikan uang lu banyak di sana. Iya nggak bisa, ada urusan penting ini.
Nah, kalau seperti itu baru dikatakan apa? Fahuwa ma'dzur haqiqah. Nah, ini baru dikatakan ada udzur yang sesungguhnya. Ini tidak dibuat-buat berarti udzurnya. Karena itu kalau Sayyidi Muhammad Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Siqaf ini mengatakan wahadal masal ala qadri himmati Sya'rani. Ini ya seperti ini adalah menurut ukuran semangatnya di dalam ibadah daripada Imam Sya'rani. Li'anna indahu, karena menurut Imam Sya'rani ya fawatal jamaah hasra kabira. Kehilangan salat berjamaah itu kerugian yang sangat besar. Kita kadang-kadang setiap harinya nggak pernah berpikir, berkeinginan untuk melakukan sholat berjamaah. Bagaimana kita berusaha? Kalaupun ketinggalan itu hal yang biasa. Padahal ya menurut Imam Sya'rani ini kerugian yang sangat besar, lebih daripada kerugian daripada urusan dunia. Kenapa? Li'annal jama'a min amalil akhirah. Karena sholat berjamaah itu urusan apa? Urusan akhirat, amal akhirat. Wa fawatuha, dan kehilangan urusan akhirat ini a'dhan min fawatid dunya, itu lebih besar daripada kehilangan urusan dunia. Kanal awalun, orang-orang dulu itu idza fatat ba'dhum al-jamaah, kalau sudah mereka itu sebagian di antara mereka kehilangan salat berjamaah sampai akhirnya apa? Ketinggalan salat berjamaah, yang tidak hadir dalam salat berjamaah, maka akan didatangi ya, akan dilayat, akan dijenguk oleh orang-orang yang di sekitarnya selama 7 hari. Dianggap ya kepaten, dianggap ada yang meninggal. Kalau tidak sholat berjamaah ya, maka akan ditakziahi berapa hari? 7 hari. Wah, berdatangan orang-orang ke rumahnya, padahal 1 kali sholat berjamaah. Setiap hari sampai 7 hari didatangi. Tapi kalau seandainya kehilangan takbiratul ihram, wa in fatatu takbiratul ihram, maka akan distakziahi selama 3 hari. Dianggap ada yang meninggal daripada keluarganya, atau dia dianggap meninggal. Kenapa? Karena kehilangan fadilah takbiratul ihram. Lah kalau kita ya setiap hari takziah kepada kita ini, seumur hidup ini tidak tahu sholat jamaah, tidak pernah berpikiran untuk apa? Untuk melakukan sholat berjamaah. Wa amma ahla waqtana, katanya Muhammad bin Hadi, kalau waktu kita sekarang, seandainya kamu katakan kepada di antara mereka, hei, kalau kamu sekarang berangkat menghadiri sholat berjamaah, kata Muhammad bin Hadi, kamu akan mendapatkan asyro real, 10 real. 10 real sedikit sebetulnya. Atau bal real wahid, atau seandainya dikatakan, hei, ono dibagi loh 1 real. Kalau ibaratnya uang kita sekarang, hei, dibagi sekarang di masjid uang 10.000. Atau apa? Mungkin lebih kecil, 5.000 dibagi di sana. Wah, la sa'a. Mungkin orang-orang akan berangkat ke sana untuk mendapatkan cuman uang 5.000 sebetulnya. Cuman uang 10.000. Mereka akan berbondong-bondong penuh mungkin ya salat berjamaah di masjid tadi itu. Bukan apa? Bukan seperti yang dicontohkan tadi Imam Sya'rani mengatakan alf real, alf dinar. Alf dinar ya banyak. Ya alf dinar banyak. Ini dicontohkan sama Muhammad bin Hadi, ndak wis aja alf dinar, asyra real, atau ndak wis 1 real. Kalau uang kita wis 1000 ngono mungkin ya, 1000. Tetap orang-orang akan berbondong. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hanya urusan dunia. Wa amal alf, kalau contoh yang seperti Imam Sya'rani tadi, 1000 dinar. 1000 dinar itu jutaan, ratusan juta. Kalau seandainya seperti yang contohkan Imam Sya'rani alf dinar, fasayakhruju lahu walau kana mahmulan alal a'naq, maka seandainya dibagikan uang ratusan juta untuk melakukan salat berjamaah, ya orang semuanya akan keluar walaupun dia harus ditandu, walaupun harus digendong. Tidak bisa jalan lagi, tidak apa-apa gendongan aku. Tidak bisa jalan, walaupun mungkin merangkak untuk sampai ke masjid. Kenapa? 1000 dinar. Mahadha, ini semuanya tidak dia lakukan illa li'udmid dunya fil qulub. Kenapa dia tidak melakukan ini semuanya? Tidak dia melakukan ini semuanya kecuali karena apa? Karena besarnya urusan dunia di dalam hatinya. Urusan dunia ada di dalam hati. Urusan akhirat dia tidak pernah pikirkan. Terpikir tidak, apalagi masuk dalam hati.
Kana sabiqun, katanya dulu itu orang-orang dulu itu yajidunahu ala fawatil khair law aw hasra syadidah. Orang dulu itu kalau kehilangan sesuatu yang baik, entah itu majelis, entah itu salat berjamaah, apapun kebaikan, ketinggalan dia. Entah ketinggalan itu karena ada udzur, bukan karena tidak ada udzur ya, karena ada udzur sekalipun dia ketinggalan itu kebaikan, maka itu merupakan bagi mereka apa? Kerugian yang sangat besar. Sampai di antara mereka saking menyesalinya sampai sakit. Hatta yamrat wa yu'ad, sampai dijenguk sama orang, saking menyesalnya dia. Sampai sakit. Mereka itu sangat merasa rugi. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika dikumpulkan mau masuk Ramadan, anak-anaknya dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya, kemudian ya ditanya, apa yang kamu lakukan untuk bulan Ramadan? Ada yang mengatakan hatam Al-Quran berapa kali, ada yang mengatakan menambah kebaikan seperti ya tambah kebaikan apa yang dia mau lakukan. Walhasil banyak rencana-rencana daripada anaknya. Kemudian Abdullah bin Husain bin Tahir apa? Menangis. Dia menangis. Menangis kenapa? Sambil mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, alangkah nikmatnya kamu bisa menambah amal, tapi aku tidak bisa menambah amal lagi. Kenapa? Karena yang sudah dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebelum Ramadan sudah full kebaikan, sudah full ibadah, sudah full taat. Mau ditambah lagi nggak bisa. Sampai mengatakan kepada anak-anaknya, siapa di antara kamu mau yang menjual waktunya? Aku siap untuk membelinya. Kalau bisa dibeli waktu. Saking ya banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Dia merasa rugi. Opoon di Ramadan tidak bisa nambah. Itu orang-orang dulu ketinggalan kebaikan itu merasa rugi. Kalau kita kadang-kadang tidak ada penyesalan, nggak ngaji nggak nyesel, ketinggalan sholat tarawih keturun tidak nyesel, tidak digodoi. Tapi ketinggalan ya urusan dunia, waduh eman ya, dia akan merasa menyesal. Wa amma ahlu zamanina law fatahu minal khair syai' lam yatahassal tahassuran haqiqiyan. Adapun zaman kita ini kalau kehilangan daripada kebaikan, daripada suatu kebaikan, dia tidak akan merasa rugi dengan apa kerugian yang sebenarnya. Mislu fawat ma biyadihi minad dunya, seperti kehilangannya dia daripada urusan dunia. Waqad a'dhamal Mustafa, dan Nabi SAW telah mengagungkan urusan kebaikan ini. Nabi sangat mengagungkan. Dan Nabi mengatakan apa? Bahwa barang siapa yang kehilangan salat asar, maka itu adalah kerugian bagi keluarganya dan hartanya. Wa ahlu zaman, kalau kita penduduk zaman sekarang ini seandainya kehilangan bagi mereka urusan dunia, atau dikatakan kepada dia, hei harta kamu dicuri, waduh dia akan ya berdiri kemudian duduk bingung apa yang mau dia lakukan, bingung, telepon sana telepon sini, merah mukanya sampai menghitam. Kenapa? Karena dia bagaimana harus hartanya kembali nih, dicuri nih, ya, atau dia kehilangan ini, ya apa caranya dia dapat ini, bingung dia. Atau seandainya ada orang yang mengurangi daripada harga dirinya seandainya, waduh dia akan marah besar, dia akan marah besar. Ini urusan apa? Dunia. Karena dikatakan sahibul jah a'dham mimman yuhibbul mal. Orang yang cinta kedudukan sampai dia apa? Dilukai harga dirinya seandainya, dikurangi harga dirinya seandainya. Ini orang-orang yang tidak mau ya jabatannya berkurang atau kedudukan di mata orang berkurang, merasa tersinggung dia. Kenapa? Karena memang orang yang cinta kedudukan itu lebih besar ya daripada kejelekannya daripada orang yang cinta harta. Kenapa? Karena orang yang cinta kedudukan, dia akan siap untuk mendapatkan jabatan kedudukan tadi itu, walaupun dia harus berkorban harta. Ondelok saiki seandainya ada pemilihan, wow, jor-joran uang, bagaimana dia sampai terpilih? Siap untuk berkorban harta sekalipun, yang penting dia dapat kedudukan. Karena itu dikatakan lebih jelek daripada orang yang cinta harta. Kami dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, jangan kamu itu mencari kedudukan. Hei orang yang sehat, orang yang sadar. Kenapa? Innahu syahiyun, memang itu ya sesuatu yang apa ya, kesenangan ya, kesenangan yang bisa menarik
Wa fi sum, padahal di situ ada racun. Min haitsu la tadri, kamu nggak tahu. Podo ambek sekarang ini kalau kita puasa ini, ya ono es campur. Ya es campur. Waduh, seger. Kita sudah haus dalam keadaan puasa, ya ono hamburger seandainya ya. Wah, kita kepingin makan. Tapi di situ taruh racun, kita nggak tahu. Wah, kita syahih. Oh, menikmati daripada makanan tadi itu, minuman tadi itu. Sehingga Pak, kita nggak tahu di situ ada racunnya. Setelah itu mati kita. Jabatan juga sama. Jabatan itu, cinta kedudukan itu juga sama. Itu adalah sesuatu yang nikmat secara zahir, kelihatannya enak, tapi di dalamnya ada racun yang mematikan. Mematikan apa? Hati kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya kita harus menjadi orang yang cinta kebaikan. Ketika ketinggalan daripada satu kebaikan, maka kita merasa rugi. Bukan hanya merasa rugi, tapi kita berusaha untuk tidak sampai ketinggalan lagi. Kalaupun saatnya itu bisa digodok, kita godoi untuk mengobati dan untuk supaya kita tidak mungkin bisa ketinggalan lagi. Ya, kita kalau apapun yang kebaikan yang kita lakukan, oh ini bisa diulangi lagi, ulangi lagi. Oh ini bisa digodoi, godoi supaya selalu teringat. Seperti seandainya kita ketinggalan salat di malam hari, bangun malam biasanya, tapi ketiduran, qadai. Ya kalau kita biasa salat tasbih seandainya, ketinggalan kita atau salat yang ada waktunya, qadai. Karena salat yang ada waktunya boleh diqadai ketika ketinggalan. Oh seandainya kebaikan, ya Nabi memberikan sunnah-sunnah, banyak kan sunnahnya Nabi. Kita masuk kamar mandi, seharusnya mendahulukan kaki kiri. Kita mendahulukan kaki kanan, keluar lagi, bisa diulangi kan? Kita keluar, kemudian masuk lagi kaki kiri, kemudian ya keluarnya kaki kanan. Apapun. Oh kita makan, lupa tidak baca bismillah. Ada aturannya. Nabi mengatakan tetap baca bismillah di tengah-tengahnya. Tambah bismillah fi awalihi wa akhirih. Terus seperti itu. Sehingga kita tidak melupakan daripada kebaikan dan sunnah-sunnahnya Nabi, sehingga akan sehingga kita akan selalu gemar untuk melakukan itu ibadah. Ini kalamnya Muhammad bin Hadi, ya intinya mengajak kita untuk supaya kita cinta kebaikan, dan kita ketika ketinggalan daripada itu kebaikan, ya kita merasa rugi. Ya merasa rugi sebagaimana kita merasa rugi ketika kita kehilangan daripada urusan dunia. Jangan sebaliknya. Kemudian ya kalau ada himmah, ya tadi kemarin sudah kita bahas himmah. Himmah itu yang besar kalau punya himmah. Ya kalau punya keinginan itu yang besar. Ini seperti tadi itu ya. Punya himmah, kemauan itu yang sangat besar. Bagaimana saya harus dapat ini kebaikan? Bagaimana saya harus dapat pahala? Bagaimana saya harus dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana himmah kita urusan dunia, seharusnya himmah untuk akhirat kita seharusnya lebih besar. Kenapa? Urusan akhirat a'dham min daripada urusan dunia. Nah, itu ada satu cerita, itu adalah Syekh Umar Bamakhromah. Syekh Umar bin Abdullah Bamakhromah ini, dia itu adalah orang yang soleh. Dia tinggal di Siwun, dikubur di kuburan Siwun. Kemudian ada seorang tentara, entah tentara atau ya walhasil ada orang tentara. Dia itu dikubur di turbahnya, di tempat kuburannya daripada Syekh Umar bin Abdullah Bamakhromah. Dia dikubur di sana, dan Syekh Umar bin Abdullah Bamakhromah ini sudah mengatakan saat hidupnya, siapapun daripada penduduk Siwun yang meninggal, yang dia membutuhkan syafaat, aku akan syafaati semuanya penduduk Siwun. Wah, penduduk Siwun satu kota disyafaati sama Syekh Umar Bamakhromah. Maka udah, ini tentara ini setelah meninggal seperti biasanya, ya walaupun di sini ya, seperti biasanya ada orang yang untuk mewakili daripada keluarga daripada mayit, ya meminta maaf apabila ada kesalahan daripada daripada orang yang meninggal tadi itu. Kalau punya kesalahan minta dimaafkan. Kalau ada urusan dunia, keluarga siap menyelesaikan dengan cara sebaik-baik, dengan cara yang terbaik, kan gitu kan. Di antara mereka langsung berdiri, dia yang meninggal tadi punya salah sama aku dan aku tidak akan memaafkannya. Di hadapan orang-orang ini, akhirnya sudah kata si orang tadi itu pulang. Malam hari mimpi bertemu Syekh Umar Bamakhromah ini.
Kenapa kamu tidak memaafkan si fulan tadi itu? Karena dikubur di tempatnya. Kenapa kamu tidak memaafkan ke dia? Oh, dia telah mendolimi aku tidak akan memaafkannya. Udah gini saja, kedolimannya hadiah ibahkan kepada aku, sudah aku yang nanggung. Kamu mau nanggung itu kamu ngasih apa sama aku? Tahu ini Syekh Umar bin Mahrumah orang yang besar, sudah meninggal, seorang aulia. Akhirnya apa yang mau kau minta? Udah gini aja katanya. Ini himmanya kecil. Aku itu punya traktor. Traktorku lagi rusak. Traktor untuk merapikan tanah itu lagi rusak. Kalau itu sudah bisa dijalankan, maka aku akan maafkan dia. Akhirnya bangun dari tidur pagi hari berangkat ke tempatnya pekerjaannya dia, traktornya bisa jalan lagi. Tapi apa? Himmanya kecil. Minta sesuatu urusan seperti gitu. Seharusnya apa? Minta masuk surga bersamanya, minta mendapatkan syafaatnya, minta selamat dalam urusan akhiratnya. Kan gitu. Ini mintanya apa? Traktornya diperbaiki. Traktor bisa diperbaiki oleh orang. Ini himmanya kecil, jangan seperti itu katanya. Kita ini harus punya himmah yang besar. Kita harus punya himmah yang besar. Sebetulnya ada cerita daripada urusan himmah daripada himmah yang besar. Seperti ada seorang perempuan waktu. Oke. Iya, wes insyaallah ceritanya minggu depan kita teruskan. Wallahu alam. Ono Rio. Iya wes tahun depan insyaallah panjang umur sehat walafiat semuanya bisa mendapatkan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.